సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ కిలో సేల్ అభిమానుల కోరికపై శ్రావణంలో కూడా ఆషాఢం ధరలకి. On behalf of Satyajyoti Films and on behalf of Pandya and on behalf of Pandya team, Mr. Vijay Sethupathi and Nitya Menon and my distributors, I welcome you all for the press meet, and it was a real experience making this film, particularly with Mr. Pandya sir, combination with Vijay Sethupathi. Mr. Pandya sir narrated the script to me one fine day, and I was so impressed, I was so impressed, and I felt that I'm going to make a successful film right then, because he had the entire script in his heart. And the moment I heard the full script, and when I knew I'm going to make it with a versatile artist like Vijay Sethupathi and Nitya Menon, I had the confidence that this will do definitely like one of my best films, like Moogram Pirai or Kilakavasal or anyone such film. And that was the combination, and the most important part I would like to say is, in my 40 years of career, whenever a director is able to feel the script, get everything in his heart and mind, he always comes out with the best. And that has happened right from the time from Mr. Balu Mahendra and all other directors I worked with. Mr. Pandya sir, thank you for giving a wonderful film, and your team. And of course, DOP has worked as a still photographer in my first film, and he has come a long way. You have contributed very greatly for the success of the film. And we originally thought of releasing it on an earlier date, but then because of various other reasons, we decided we'll do a Pakka Telugu version, because I'm sure, I was so confident that this will appeal to the Telugu audience as well, because it's a universal subject which everybody will relate to. And that's, I guess, the reason for the success in Tamil Nadu, a great success in Tamil Nadu and overseas. And I'm sure, and I'm confident that it will do very, very well in Telugu version also. So I need the support of the press and the members here. Please watch it in theater, enjoy the film, and thank you very much. So happy to be here. Telugu film is always very close to my heart. We've done lots of films, and I always feel like part of Telugu cinema. We are very happy to give this film. With all your appreciations, we'll do well. Thank you, ma'am. Thank you so much. అందరికీ నమస్కారం అండి. సత్యజ్యోతి ఫిలిమ్స్ లాంటి లెజెండరీ ప్రొడక్షన్ హౌస్లో ఈ సినిమాకి అన్ని పాటలు రాసే అవకాశం రావటం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. నాకు ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిన దేవి శ్రీదేవి సతీష్ గారికి, అలాగే మా డైరెక్టర్ పాండ్యరాజ్ గారికి, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సంతోష్ నారాయణ గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్. అలాగే ఈ సినిమాలో 4 పెద్ద పాటలు ఉంటాయి, ఒక బిట్ సాంగ్ ఉంటుంది. అన్ని పాటలు వేటికవే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. చాలా మంచి ట్యూన్స్. మీరు ఆల్రెడీ బుజ్జి కన్న పాట విన్నారు, ఆకాశ వీరన్ పాట విన్నారు. ఇంకా మిగతా 2 పాటలు, కన్నా అనే ఒక పాట ఎమోషనల్ పాట ఉంటుంది, అలాగే హీరో ఇంట్రడక్షన్ బిట్ సాంగ్ ఉంటుంది. అన్ని పాటలు చాలా బాగా వచ్చాయి. ఈ సినిమాని ఫ్యామిలీ మొత్తం కూర్చుని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ చూడొచ్చు ఈ సినిమా. ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో హోల్సమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే చాలా భార్యాభర్తల మధ్య బాండింగు, అల్లరి, గొడవలు ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి సినిమాలో. మనం అవన్నీ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం. డైరెక్టర్ గారు చాలా చాలా బాగా తీశారు. చాలా తక్కువ టైంలో దీంట్లో పాటలు రాయాల్సి వచ్చింది, చాలా బాగా వచ్చాయి. అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తూ
మా విజయ్ సేతుపతి గారు, విజయ్ సేతుపతి గారిని మక్కల సెలవు అని అంటారు, మనం ఇక్కడ ఏమనొచ్చు, నట ఉప్పెన అనొచ్చేమో. థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే మా నిత్య మేనన్ గారు, ఇష్క్ మూవీ నుంచి నేను మీకు పెద్ద ఫ్యాన్ మేడం. నేను ఇప్పటి వరకు ఒక 200 సినిమాలు రాస్తుంటా, ఇది 201వ సినిమా. ఈ సినిమాలో మీకు పాటలు రాసే అవకాశం వచ్చింది. దీంట్లో ఒక లైన్ ఉంటుంది, సొట్ట బుగ్గల రత్నం వే అని, అది మిమ్మల్ని చూసే రాశాను మేడం. ఈ సినిమాని ఆగస్ట్ 1 తారీఖు వస్తుంది. మొత్తం అక్కడ ఆల్రెడీ తమిళనాడులో కలెక్షన్లో ప్రభంజనం కురిపిస్తుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే చాలా బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ చేస్తారని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మా టీం అందరికీ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ చెప్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరికీ నమస్కారం. నేను ఇవాళ గెస్ట్గా రాలేదండి. నేను ఈ సినిమా చూసిన ఆడియన్స్గా వచ్చాను. నేను ఆల్రెడీ సినిమా చూశాను. అండ్ ట్రైలర్ వచ్చిన వెంటనే నేను నిత్యాకి మెసేజ్ చేశాను. అండ్ ఫస్ట్ నేను చెప్పింది ఏంటంటే తిరుచిత్రాంబలం కంటే పెద్ద హిట్ అవుతుంది ఈ సినిమా అని. ఎందుకంటే ట్రైలర్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఎండ్ వరకు నవ్వుతూనే ఉన్నాను, పెద్ద స్మైల్ ఉంది. అండ్ నాకు అక్కడ హీరోయిన్లు ఎవరు కనిపించలేదండి, ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ కనిపించారు. అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ సచ్ ట్రిబ్యూట్ టు ద టాలెంట్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ లైక్ విజయ్ సేతుపతి సార్ అండ్ నిత్య మేడం. ఎందుకంటే వాళ్ళని ఏ సినిమాలో చూసినా కూడా ఆడియన్స్లోని ఒక మెంబర్, మనలో ఒకరు కనపడతారు అక్కడ. అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ ఎనీ యాక్టర్. స్టార్స్ ఎనీబడి కెన్ బికమ్, బట్ టు రిప్రజెంట్ ఆడియన్స్ ఇన్ అ సినిమా దట్ వీ ఫర్గెట్, మన గురించి మనం మర్చిపోయి అరే వీడు మనోడు, అమ్మాయి మనమ్మాయి అని ఫీలింగ్ తెప్పించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వై పాండిరాజ్ సార్ హ్యాస్ పిక్డ్ యూ ఆల్. బికాజ్ వన్స్ యూ సీ ద ఫిల్మ్, వీళ్ళిద్దరు తప్పితే ఇంకెవరు కనిపించరు మీకు, ఇంకెవరు చేయలేరు ఈ సినిమా అంతే. అండ్ పాండిరాజ్ సార్, ఐ హ్యావ్ వన్ కంప్లైంట్ సార్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్. ரொம்ப பசிக்குது சார் ஆஃப்டர் த ஃபில்ம். I wanted to eat parota, sir. And Hyderabad, you don't get parota. I had come back from Chennai previous day. Now I wanted to go back and eat parota. That is the only problem. So definitely cinema చూసాక కడుపుబ్బా నవ్వుతారు, మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. మధ్యలో నేను వెళ్ళిన థియేటర్లో చప్పట్లు కూడా కొడుతున్నారు. అంటే ఎవరి మొగుడో ఎవడి పెళ్ళానికో ఆ డైలాగ్ పడింది అక్కడ. సో వాళ్ళు చప్పట్లు కొడుతున్నారు, ఈలలు వేస్తున్నారు. సో ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ ది ఆడియన్స్ అండ్ ద ఫిల్మ్ వాజ్ సో ఎలక్ట్రిక్ సార్. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ సార్. అండ్ దిస్ ఫెల్ట్ లైక్ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕುಕ್ ಪಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಮೀಲ್ ಸರ್, ಮೇಡ್ ವಿತ್ ಲವ್, ಮೇಡ್ ವಿತ್ ಹೋಮ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಮೇಡ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮಚ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ ಮಾದ್ರಿ ಸರ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಚ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ರೇರ್. And Tyagarajan sir, you are a legend. I have nothing to say but thank you for all the wonderful stories that you have been providing. And again, you've picked an amazing winner, sir. And thank you for dubbing this in Telugu. And Nitya, thank you for dubbing. నేను ఫోన్ చేసి చెప్పాను, ఎవరిదో వాయిస్ వస్తుంది ట్రైలర్లో, ప్లీజ్ అమ్మ డబ్బింగ్ చెప్పు అని. సో నిజంగా స్టార్ట్ టు ఫినిష్ మీరు కడుపుబ్బా నవ్వుతారు, కంటతడి కూడా పెడతారు, అండ్ మళ్ళీ చూడాలనిపిస్తుంది. అండ్ ద 2 యానిమేషన్ క్యారెక్టర్స్ మనం చూసింది సినిమాలో కూడా ఉంటుందండి. అండ్ సార్ నిజంగా ఇఫ్ యూ మేక్ ద డాల్స్ ఐ విల్ బై. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది క్యూటెస్ట్ ఫిల్మ్స్ ఐ హ్యావ్ ఎవర్ సీన్, మోస్ట్ హార్ట్ టచింగ్ ఫిల్మ్స్, అండ్ లాట్ ఆఫ్ రిపీట్ వాల్యూ ఉన్న సినిమా. మీరు పెళ్ళి అయిన వాళ్ళు అయితే డెఫినెట్గా కనెక్ట్ అవుతారు, పెళ్ళి కాని వాళ్ళు ముందు చూసేయండి, మీకు ట్యూటోరియల్ లాగా ఉంటుంది. అండ్ మళ్ళీ పెళ్ళి అయ్యాక మళ్ళీ చూడండి ఆ సినిమా. So, and Santosh Narayan sir is not here, but please congratulate him. The music is amazing, amazing. Ante mottam anta kalipi oka talim vestaru kadandi, adi music. And Sukumar sir, definitely you will get more name after Yashoda sir for this. This is beautiful work and very with love you have made this film. So congratulations to the entire team. And definitely ga sir madam Telugulo kuda chaala pedda hit avutundi. And again, once again, congratulations to the entire team. And I would like Vijay sir and Nitya madam to do more films together. Sir, இன்னும் கொஞ்சம் படம் பண்ணுங்க சார், ரொம்ப பேரும்.
మేబీ పాండిరాజ్ సార్ పార్ట్ 2 பண்ணுங்க சார். Sir, I understand, sir. Sir, I understand. When I asked her for something, she said 1 year వరకు డేట్స్ ఇల్లని சொல்லிட்டேன் సార్. I know your problems. సో ఇలాగే వీళ్ళిద్దరూ చాలా బిజీగా ఉండాలి, మనకి ఇలాంటి మంచి మంచి సినిమాలు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరందరూ ఈరోజు వచ్చినందుకు. తెలుగులో ఒక సినిమా చేసి చాలా చాలా రోజులైంది. సో ఈ సినిమా డెఫినెట్గా నేనే డబ్ చేయాలి, ఇది తెలుగులో అట్లీస్ట్ ఇంతైనా నేను చేయాలి అని అనుకున్నా. ఐ థింక్ ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేసినందుకు ఇది ఒక చాలా చాలా మంచి సినిమా రాబోతుంది. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ విత్ దిస్ ఫిల్మ్. విజయ్ సార్తో ఒక మూవీ ఆల్రెడీ నేను కలిసి చేశాను, 19-1 అని. ఈరోజు ఆ ఫిలింది 3 years of release of 19-1, sir. You remember, right? Today is the day of release of 19-1, 3 years before. అప్పుడు అదొక చాలా డిఫరెంట్ సినిమా. దీంతో ఇది నార్త్ అంటే అది సౌత్, అంత డిఫరెన్స్ ఉంది రెండు సినిమాలో. అది చాలా సైలెంట్ సినిమా. ನಮ್ಮ పడిన ప్రీవియస్ ఫిల్మ్ సైలెన్స్ అందులో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇందులో అస్సలు ఉండదు. వైలెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, సైలెన్స్ ఉండదు. కానీ అది చేస్తున్నప్పుడు మేము అప్పుడే మాట్లాడుకుందాం, మేము కలిసి ఒక సినిమా చేయాలి, ఏదైనా ఒకటి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలని. ఇన్ వాట్ వీ కుడ్ హ్యావ్ డన్, ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్ దట్ వీ కుడ్ హ్యావ్ డన్ టుగెదర్. అండ్ దీనికన్నా మేము కెమిస్ట్రీని లేదా పర్ఫార్మెన్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం చాలా కష్టం. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ వే దట్ వీ కుడ్ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లోర్డ్. సో రియలీ రియలీ హ్యాపీ. పాండ్యరాజ్ సార్ అంటే చాలా చాలా టాలెంటెడ్ ఆయన. రైటింగ్లో కానీ డైరెక్షన్లో కానీ చాలా చాలా న్యాచురల్గా అది చాలా బాగా చేస్తున్నారు. చాలా కామెడీ చాలా మంచి వేలో చేస్తున్నారు, నాకు చాలా నచ్చింది. నరేషన్ విన్నంగానే ఇమ్మీడియట్గా నేను ఆ కాల్లోనే నేను 100% ఇది చేస్తున్నా అని చెప్పా. సో అది అలాగే దానికన్నా నేను విన్న దానికన్నా ఇంకా మంచి బాగా వచ్చింది సినిమా. సో అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మన టీమ్ ఎట్లా ఉండిందంటే ఒక ఫ్యామిలీ లాగే ఉండింది. ఈ సినిమా ఒక హీరో హీరోయిన్ సినిమా కాదు, ఇది ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఉన్న ఒక సినిమా. అలాగే ఆఫ్ స్క్రీన్ కూడా మేమందరూ ఒక ఫ్యామిలీ లాగే ఉన్నాం. అది చాలా రేర్ అట్లా రావడం, కానీ చాలా హ్యాపీగా షూట్ చేసాం ఇది మొత్తం. మన సూపర్బ్ సినిమాటోగ్రఫర్ ఉన్నారు సుకుమార్ గారు. హీఈస్ అ గ్రేట్ సినిమాటోగ్రఫర్, బట్ హీఈస్ ఆల్సో అ గ్రేట్ పర్సన్. ఐ లవ్ హిమ్ సో మచ్, సచ్ అ గుడ్ పర్సన్. మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇక్కడ లేరు, సంతోష్ నారాయణన్. ఆయన చేసిన మ్యూజిక్ అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఫిలింకి, అంత బ్యూటిఫుల్గా అది ఎలివేట్ చేసింది మూవీని. త్యాగరాజన్ సార్ గురించి చెప్పక్కర్లేదు, ఆయన చాలా వండర్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్, చాలా వండర్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ కూడా. దాంతోపాటు రాంబాబు గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా చాలా బాగా రాశారు మీరు. నేను ఫస్ట్ టైం పాట వినంగానే ఓకే ఇది తమిళ్, వీఆర్ సో యూస్ టు తమిళ్ కదా, సో అదే ఫీల్ ఒకటి వచ్చింది పాటల్లో. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ, ఐ కాంట్ డూ ఇట్, సో ఇట్స్ అ గ్రేట్ టాలెంట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్. Nandu, thank you so much for coming and entertaining all of us. You are always the entertainment. So thank you so much. Nenu, Nandu, we watched the film together a few days back, so we enjoyed it a lot. Yeah, so thank you everybody for coming. Andaru chudandi. I mean, తమిళ్ ఫిలిం చాలా చాలా పెద్ద హిట్ అయింది. మన అందరి కెరియర్లో చాలా చాలా పెద్ద హిట్ ఇది. నాట్ జస్ట్ నంబర్స్లో కూడా అది పెద్ద హిట్టే, కానీ అందరూ మనసులో ఒక మన క్యారెక్టర్స్ ఈ ఫిలిం చాలా బాగా అది ఇంపాక్ట్ అయింది అందరికీ. ఐ హ్యావ్ నో డౌట్ దట్ తెలుగులో కూడా
అలాగే ఉంటుందని ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ఇట్. సో ఐ హ్యావ్ నో డౌట్, ఎందుకంటే ఈ కథ, ఈ స్టోరీ చాలా యూనివర్సల్గా ఉన్న స్టోరీ, అందరికీ అది రిలేటబుల్గా ఉన్న ఒక స్టోరీ. సో నందు చెప్పినట్టు మీరు చూస్తే మన మన ఫ్యామిలీది ఒక గొడవ చూసినట్టు మీకు అనిపిస్తుంది. సో ఐ ఆల్సో టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు థ్యాంక్ ఎవ్రీబడి. మన తమిళ్ వర్జన్ ఇంత పెద్ద హిట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ ద లవ్ అండ్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ రౌండ్ 2 విత్ తెలుగు. అందరికీ நமஸ்காரம். நான் தமிழில் பேசுவேன், எங்கள் ஹீரோயின் வந்து தெலுங்கில் பேசுவாங்க. ஓகே, ట్రాన్స్లేట్ டிரான்ஸ்லேட் பண்ணு. అయినా அது புரியும். இதுக்கு முன்னால் வந்து கார்த்தி சார் நடித்த சின்ன பாபு டைரக்டர் நான் தான். அது இங்கே வந்து ரொம்ப நல்லா போச்சு. కార్తిక్ సార్ యాక్ట్ చేసిన చిన్న బాబు సినిమా ఇక్కడ చాలా హిట్ అయింది. అది ఆయనే డైరెక్ట్ చేశారు. ஆமாம், நான் தான் டைரக்டர். ఆయనే డైరెక్టర్. அதே மாதிரி சார் மேடம் வந்து நல்ல ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இது வந்து ஒரு ரக்குடு லவ் ஸ்டோரி, ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே நடக்கிற ஒரு கலவரமான, ஒரு சந்தோஷமான, ஒரு பயங்கரமான ஒரு சண்டையை தான் நாங்கள் வந்து இதில் சொல்லியிருக்கிறோம். షార్ట్గా స్వీట్గా சொல்லுங்கள். సార్ మేడం అనేది ఒక చాలా రగ్గడ్ లవ్ స్టోరీ. అది ఒక హస్బెండ్ వైఫ్ మధ్య జరుగుతున్న ఒక గొడవ గురించి, ఒక కానీ సంతోషంగా ఉంటుంది. లాస్ట్ అయినా சொன்னீங்க நல்லா வந்திருக்கு. చాలా బాగా వచ్చింది. விஜய் சேதுபதி சாரும் நித்யா மேமும் ரொம்ப அழகாக சூப்பராக ரொம்ப ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காங்க. విజయ్ సేతుపతి సారు, నిత్య మేడము చాలా చాలా బాగా నటించారు. చాలా సూపర్గా ఉన్నారు. వీళ్ళకన్నా బెటర్గా ఎవ్వరు చేయలేరు. ஆமாம், நம்மளே பண்ணிக்கணும் ப்ரொமோஷன். ஆமாம் ஆமாம், அதனால் சார் மேடமில் லவ், காமெடி, ஆக்ஷன், மாஸ், எமோஷன், பக்கா ஃபேமிலி என்டர்டெய்னரு. ஸோ என்ஜாய். தேங்க்யூ. అది మీకు అర్థమైంది. యా, அதுதான் நான் ఇంగ్లీష్లో சொல்லிட்டேன். థ్యాంక్ యూ ఆల్. అందరికీ నమస్కారం. విజయ్ సార్, ఐ డోంట్ నో వాట్ టు స్పీక్ బికాజ్ అన్నీ చెప్పేశారు ఇద్దరు. నాకు చెప్పడానికి ఏమీ లేదు. ద మూవీ ఈజ్ ఆల్రెడీ హిట్ దేర్ వరల్డ్ వైడ్. I hope it will be a very big hit here also. And whenever I come to Hyderabad or Telugu industry, I receive a lot of love from you. And thank you so much. Thanks a lot. And thanks to my producer and my director Nitya and everybody in our team. Thanks a lot. Thank you. రాంబాబు గారు చాలా బాగా రాశారు మీరు. చాలా బాగా నాకు నచ్చింది. అర్థం కాలేదు. నేను నిజం చెప్తాను, అర్థం కాలేదు, కానీ వినడానికి బాగుంది. నిత్య అడిగాను, షీ సెడ్ ఇట్ ఇస్ సేమ్ లైక్ తమిళ్ అండ్ యూ లిసన్ ద సాంగ్, ఇట్స్ వెరీ స్వీట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ లాట్. నాకు మక్కల సెల్వన్ చాలు, వేరే ఏమి వద్దు. ఓకే, మీ ఐడియాని పాటలు పెట్టండి, నా పైన కాదు. బట్ ఇట్ వాజ్ వెరీ లైవ్ షో సార్, దట్ యూ స్పీకింగ్ ద లైవ్ షో అండ్ యూ స్పీక్ అండ్ షీ స్టాన్స్. దిస్ ఫస్ట్ టైం నో కదా, చాలా బాగుంది. నిత్య గురించి నిత్య చెప్తారు. దట్స్ వెరీ నైస్. సార్, ఈ సినిమాలో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కదా మీరు, సో ఈ సినిమాలో ఉన్న క్యారెక్టర్కి రియల్ లైఫ్లో దానికి ఏమైనా పొంతనుందా, మ్యాచింగ్ ఉందా? అందరికీ ఉంది, అందరికీ ఉంది. ఎవ్రీబడి విల్ గెట్ కనెక్ట్. సార్, మా అందరికీ పరోటా ఎప్పుడు తినిపిస్తున్నారు, మా తెలుగు వాళ్ళందరికీ? హిట్ హిట్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత అందరు రండి, అందరికీ నేను పరోటా ఇస్తాను. నాకు పరోటా నాకు ఓ యు నో హౌ టు కుక్ ద పరోటా? నాకు తెలుసు, పరోటా చేయడం తెలుసు. 2 months కోర్స్ చేశాను. 2 months కోర్స్. నైస్ సార్, నైస్. అయితే మీ వైఫ్ చాలా నా పరోటా కూడా నైస్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యాక్చువల్లీ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు నాకు చూడాలనిపించింది సినిమా. థ్యాంక్ యూ సార్. తెలుగులో వస్తుంది కాబట్టి ఐ డి నాట్ సీ. బట్ ట్రైలర్ చూస్తే ఒక లైన్ అయితే క్లియర్లీ ఒక వైఫ్కి మదర్కి మధ్య శాండ్విచ్ అయ్యే సన్ క్యారెక్టర్ అని అనిపించింది. అండ్ మీ దట్స్ వన్ లైన్ ఆఫ్ ద స్టోరీ సార్. యా, ఇప్పుడు రియల్ లైఫ్లో ఆ ఫార్ములా మీరు ఫిగర్ అవుట్ చేశారా, హౌ టు బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ వైఫ్ అండ్ మదర్ అని? ఫిగర్ అవుట్ చేస్తే
లైఫ్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ లేదు సార్. అది లైఫ్కి ఎంటర్టైన్మెంట్ సార్. Very It's out of love. I believe it's out of love. బట్ ఈ లైన్ వచ్చి చాలా రిలేటబుల్ లైన్ అండి. ఐ హోప్ ఇట్ విల్ బీ బిగ్ హిట్ దెన్ తమిళ్ ఆల్సో. Yeah, we also expecting that, sir. Thank you. నిత్య గారు, And first question is very good question, sir. Thank you. థ్యాంక్ యూ. నిత్య గారు, ఇందాక మీరు అన్నారు కదా ఇయర్లీ 2 సినిమాలే, లాస్ట్ ఇయర్ 2 సినిమాలే చేశాను దొరకట్లేదని చెప్పి. మీ విషయానికి వస్తే ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్. దొరకట్లేదని చెప్పట్లేదు కదా నేను. ఐ మీన్ స్క్రిప్ట్, యు ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద స్క్రిప్ట్ అని మీ విషయంలో ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. నిత్య గారిని ఎక్కువ చూడాలనిపిస్తుంది. సో ఎక్కువ చూస్తేనేమో ఆ క్వాలిటీ కాంప్రమైజ్ అయిపోద్దేమో అని చెప్పి భయం వేస్తుంది. సో ఇబ్బంది అయినా సరే మీరు తక్కువ సినిమాలు చేయడమే ఒక రకంగా మంచిది. సో స్వీట్. లేదు, నేను ఎక్కువ చేస్తే కూడా క్వాలిటీలో ఏం కాంప్రమైజ్ ఉండదు అసలు. అలా ఉంటే డబుల్ బోనస్ మాకు. కానీ ఒక్క రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, నేను చాలా లాంగ్వేజెస్లో చేస్తాను కాబట్టి మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా చూడండి. తెలుగు కోసం We will మాత్రం always వెయిట్ do that. చేయకండి. ప్లీజ్ వాచ్ ఆల్ ద లాంగ్వేజెస్ విత్ సబ్ గుడ్ టు సీ యూ అండి. గుడ్ టు సీ యూ. వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ తెలుగు ఫిలిం నెక్స్ట్. థ్యాంక్ యూ విజయ్ సో గారు. మచ్. థ్యాంక్ యూ. విజయ్ గారు ఇక్కడ Yes, Yeah. yes. తెలుగు నుంచి విజయ్ దేవరకొండ సినిమా కింగ్డమ్ వస్తుంది. Yes. మీ సినిమా విజయ్ సేతుపతి, ఇద్దరిలోని విజయ్ అని ఉంది. సో తెలుగు తమిళ్ Vijay Devarkonda gariki may all the best and wishes to have a very massive hit. And then we also, I wish Vijay Sethupathi also very massive hit. అయితే మీ సినిమా పక్కా హిట్ అనే టాక్ వచ్చేసింది. ట్రైలర్ చూసినా, తమిళ్లో చూసినా, బడ్జెట్ అంటే కలెక్షన్స్ పరంగా. సో ఇక్కడ అతని అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునే స్టేజ్లో ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఈ హిట్ పడాలి ఆయన కింగ్డమ్. సో ఎట్లా ఆయనకి బెస్ట్ విషెస్ చెప్తున్నారు, బట్ మీది కూడా ఆడాలి కదా. But why should I compete with others when we are in the same industry? The film runs, suppose in one time, if 3 films release and everything is good, we go and watch now. I've been an actor 10-15 years before. Before that, I used to watch films. What a film comes when you hear it, the film is good, we go and watch. Even if it is in other language also. So it is depends on the film. But we wish all the films should be hit. It is not only for the hero or a director. There are so many people working in the industry and so many people depends on the industry. If one film is hit, it is very good for the industry and so many people and the families. And it is very hard work and everybody wanted to give a hit. So I wish Kingdom for great success. నిత్య గారు, ఇప్పుడు ట్రెండ్ అయితే మాత్రం హస్బెండ్స్ని ఖతం చేస్తున్న సిచ్యువేషన్ చాలా చూస్తున్నాం మనం. అవి కేసెస్ తక్కువే కావచ్చు, బట్ వాటిని ఎక్కువ ఫోకస్ చేశారు. ఈ టైంలో వస్తున్న మంచి హిట్ మూవీ ఇది. సో ఇందులో ఏమన్నా ఆయన ఏమైనా వేసేస్తారా ఏంటి? మర్డర్ చేస్తాను. నాకు అర్థం కాలేదు, చెప్తే నేను కూడా నవ్వుతాను కదా. మిమ్మల్ని మర్డర్ చేస్తుందా ఈ సినిమాలో అంటుంది సార్ విజయ్ సేతుపతి గారు. రోజు షూటింగ్లో షార్ట్లో ఎక్కువ యాక్టింగ్ చేస్తారు. షీఈస్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్. సో షీ క్రియేట్ దట్ ఫియర్ ఆన్ ఎవ్రీ యాక్టర్స్ మైండ్. సో షీ కిల్స్ ఎవ్రీబడి. నైస్, మంచి ఆన్సర్ దొరికేసింది. విజయ్ గారు ఇక్కడ. సార్ విజయ్ గారు, చెప్పండి సార్. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే తెలుగు సినిమాలు కానీ తమిళ సినిమా ఏ సినిమా అయినా సరే రిలీజ్ అంటే ఒకేసారి రిలీజ్ అవుతుంటాయి. కాకపోతే మీ సినిమాలు ఏంటి తమిళ్లో ఫస్ట్ రిలీజ్ అయ్యి ఒక 1 వీక్ లేదా కొంత టైం తీసుకుని రిలీజ్ చేస్తుంటారు, ఎందుకని సార్? ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ సత్యజ్యోతి టి త్యాగరాజన్ సార్, వాళ్ళ సార్ని అడగండి సార్. సార్ వీఆర్ జస్ట్ హీరో సార్. వీ జస్ట్ గో టు సెట్ అండ్ లిసన్ టు డైరెక్టర్. వాట్ ఎవర్ హీ వాంట్స్ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ ఇట్ అండ్ రెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ రిలీజ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ మై ప్రొడ్యూసర్ విల్ డిసైడ్. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్ సార్. వీ క్యాన్ టేక్ ఎనీ కాల్ అన్ ఇట్. మీ సినిమా వస్తుందంటే కంపల్సరీ అది ఏదో ఒక మెసేజ్ లేకపోతే మంచి బ్లాక్ బస్టర్ అనే టాక్ అయితే ఉంటుంది కంపల్సరీ. మహారాజా లాస్ట్ టైం, ఇప్పుడు ఇది కూడా హిట్ అయింది. మేము తమిళ్తో పాటు ఇది కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం ఒకేసారి రిలీజ్ అని, కాకపోతే టైం తీసుకుందాం అందుకని. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ నెక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు మీరు లాస్ట్ వెయిట్ నాకు వినిపించలేదు ఎందుకు సార్ ఓకే సార్, పూరి జగన్నాథ్ గారితో చేయబోతున్నారు కదా సార్, అది అంటే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో చేస్తున్న జానీ సినిమా కాన్సెప్ట్ అని అంటున్నారు. ఆటో జానీ అదేనా లేకపోతే ఇంకా స్టోరీ నేను ఎప్పుడు ఎలా సార్ చెప్పవచ్చు? ఈ వెయిట్ అండ్ సీ సార్. బట్ మూవీస్ కమింగ్ అవుట్ రియలీ వెల్ సార్. పూరి గారికి ఎలా ఉండబోతుంది సార్ తెలుగు అంటే మీరు తెలుగు ఫస్ట్ సినిమా whatever film in whatever language we do know, sir, unless until you an audience see the film, we can't say, we just try to make good film to entertain audience, but unless until you say it, no, that we can't confirm it will be a sure hit. In Talavan the Sar madam also we showed to so many people and everybody liked it, but still
we didn't get the confidence. We hope it will be a hit. But once the audience saw the film, then we got the confidence. Same way, any film, we work to give a hit. That's all. ఓకే, నిత్య గారు మీరు అన్ని సినిమాలు చేస్తున్నారు, తెలుగులో మాత్రం అంటే మంచి కథలు రావట్లేదు అంటున్నారు. యాక్చువల్లీ అంటే మీకు తెలుగు కథలు నచ్చకపోవడానికి కారణం ఏంటి మేడం? అసలుకి అలాంటి కథలు ఇంతవరకు మీకు నచ్చే కథలు ఇంతవరకు రాలేదా తెలుగు నుంచి? అంటే నేను లాంగ్వేజ్ గురించి ఎప్పుడు అనుకోవట్లేదు, ఈ లాంగ్వేజ్లో చేస్తాను, ఆ లాంగ్వేజ్లో చేయాలి. నాకు వచ్చిన స్క్రిప్ట్స్లో నాకు ఇది నచ్చింది కాబట్టి చేసా. కానీ ఆ లాంగ్వేజ్లో ఇప్పుడు రావట్లేదు అట్లేం కాదు, కానీ రాలేదు ఇప్పటి వరకు నాకు ఆ నచ్చిన ఒక. బికాజ్ నా స్టైల్ కూడా కొంచెం మారింది. మనం కొంచెం చిన్నప్పుడు లైక్ వెన్ యూర్ 21, 22 ఒకలాగా స్టోరీస్ మాకు ఓకే, కానీ ఇప్పుడు అది ఇట్స్ నాట్ ఇనఫ్ జస్ట్ ఒక లవ్ స్టోరీ చేయడం. ఏదైనా ఇంకా ఉండాలి ఆ క్యారెక్టర్లో, లేదంటే ఎందుకు ఊరికే ఒక సినిమా చేయడం అని అనిపిస్తుంది నాకు. సో డెఫినెట్గా ఇట్ ఈస్ కాల్. ప్లీజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ గుడ్ స్క్రిప్ట్స్ ప్లీజ్ టెల్ మీ. నాకు తెలుగులో 100% నాకు చేయాలని ఉంది. ఓకే, బోత్ ఆఫ్ యూ అంటే వర్సిటైల్ యాక్టర్స్. ఆన్ స్క్రీన్ డెఫినెట్లీ చాలా బాగా యాక్ట్ చేస్తారు, డైరెక్టర్ మాట వింటారు, అన్నీ చేస్తారు. కానీ ఆఫ్ స్క్రీన్ ఏం చేస్తారు, ఆన్ లొకేషన్లో ఏం మాట్లాడుకుంటారు? కొంచెం క్యూరియస్గా ఉన్నాను తెలుసుకోవడానికి. She went and sit next to the monitor. Okay. And she is playing with that kid. The kid is there, no? ఆయన తింటారు చాలా. ఏమేమి తింటారు? ఏం తింటారు? కొత్త పొరోటా తింటారు. I ఆయనే చేసుకొని చిల్లీస్ ఎక్కువ వేయి అని చెప్పేసి అది వేసి, అది స్పెషల్గా ఆయనకి ఒక కొత్త పొరోటా వస్తుంది. అదే ఆ పెనం నుంచే అక్కడ మన సెట్లో ఉన్నది తింటారు. ఏం చేస్తారు? Huh? తను ఏం చేస్తుంది ఆఫ్? Just now I told you, no? She play with that kid. Our daughter is there, no? ఓకే. Always she is. నేనే ఎప్పుడు పట్టుకుంటా తన్ని. Even after the shoot also, she spent 1 or 2 days with the kid and left. వై ఇస్ ఇట్ యు ఆర్ అవే ఫ్రమ్ డాన్సింగ్? వి డాన్స్డ్ అ లాట్ ఫిల్మ్లో. ఇందాక కొంచెం డాన్స్ ఎందుకు నాతో అవేగా ఉంది అని నాకు తెలియదు. నేను ట్రై చేస్తాను పక్కన వెళ్ళడానికి. యాక్చువల్గా ఇందాక మీరు అంతకుముందు ఈ ప్యాటర్న్ సినిమాలోనే ఉస్తాద్ అవతల సినిమా చేశారు కుకింగ్ సంబంధించి. సో ఆ సినిమా తర్వాత మళ్ళీ ఈ సినిమా చేయడం మీకు ఎలా ఫీల్ అవుతుంది? అవును, ఫస్ట్ టైం ఇలా కుకింగ్ షార్ట్స్ అని చూసింది ఆ సినిమాలో. అందులో కూడా ఫిలిం చూసి బయటకు వస్తే అందరూ చెప్పారు వి ఫెల్ట్ లైక్ ఈటింగ్ అని. ఈ సినిమాలో కూడా పాండ్యరాజ్ సార్ చెప్పారు, నాకేం కావాలంటే ఫిలిం చూసిన తర్వాత బయటకు వస్తే అందరూ స్ట్రెయిట్ పొరోటా షాప్కి వెళ్ళి ఏదైనా ఒకటి తినాలి అని వాళ్ళకి అనిపించాలి, అలాంటి షార్ట్స్ ఉండాలి అని చెప్పారు. సో లాట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ షార్ట్స్ చేస్తున్నప్పుడు మేము కూడా ఉన్నాం అక్కడ. సో అది అలా అలా కాదు, అది బాగుండాలి, అది చూస్తేనే నోట్లో ఇది రావాలి అండ్ వీ షుడ్ ఫీల్ లైక్ ఈటింగ్. సో దట్ వాజ్ ద ఇంటెన్షన్. అలాగే అందరికీ చాలా ఆకలిగా ఉండాలి అని ఒక ఇంటెన్షన్ ఉండింది. సో యా, ఐ లవ్ డూయింగ్ ఫిల్మ్స్ అబౌట్ ఫుడ్. అందులో ఏదైనా ఒక ఏం చెప్పేది, ఒక హ్యూమన్ ఒక మంచి ఇమోషన్ ఉంటుంది అందులో. అండ్ ఐ థింక్ ఎప్పుడు చూసినా ఒక 10 years 20 years తర్వాత మనం చూసినా కూడా మనం రిలేట్ చేస్తాం దాంతో. జనరల్గా హీరోయిన్స్కి కెరియర్ చాలా తక్కువ ఉంటుందంటారు హీరోలతో పోలిస్తే కనుక. హీరోయిన్స్ మ్యాక్సిమం 5 years. అలాంటి హీరోయిన్స్తో మీరు నిజంగా వరుసగా సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలు చేయడం, సెలెక్టివ్గా చేయడం ఈజ్ గ్రేట్. బట్ ఎందుకు అంత చూజీగా అంత సెలెక్టివ్గా చేయకపోవడం కారణాలు ఏంటి? మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అనుకుంటున్నారు అసలు? అది తెలుగు వాళ్ళకి తెలిసినట్టు ఎవరికి తెలియదు నేను ఎందుకు చూజీగా చేస్తాను, అది ఎందుకు ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకున్నది మ్యాక్సిమం ఇక్కడే కదా. అందరికీ తెలుసు వై ఐఎమ్ చూజీ. అది ఎలా అంటే ఈవెన్ పెద్ద పెద్ద సినిమాలు వస్తే కూడా నాకు ఆ స్టోరీ ఉందంటే మాత్రమే నేను చేస్తా. నాకు నా మనసుకి అది ఒకటి మంచిగా అనిపించాలి, ఒక క్లాసీగా ఉండాలి, ఎలిగెంట్గా ఉండాలి. నాకు ఊరికే కమర్షియల్ రీజన్ కోసం నేను సినిమా అస్సలు చేయను, ఎప్పుడు చేయలేదు, ఇంకా చేయను నేను. సో ఆ కమర్షియల్ ఇది నాకు సెట్ అవ్వదు ఎక్కువ. చేశాను కాబట్టి అందులో కూడా నాకు ఒక రీజన్ ఉండాలి నేను ఎందుకు అక్కడ ఉన్నాను అనేది.
సో అదొక పర్సనల్ సెన్సిబిలిటీ, పర్సనల్ చాయిస్. అది లైఫ్లో కూడా నేను అలాగే ఉంటా, అలాగే సినిమాలో కూడా ఉంటా. సో మీరు చెప్పినట్టు ఒక్క హీరోయిన్కి లైఫ్ తక్కువ అనేది కరెక్ట్ కాదండి అసలు. చాలామంది ఉన్నారు, ఇప్పుడు కూడా చాలా బాగా చేస్తున్నారు, చాలా యాక్ట్రెసెస్ ఉన్నారు. సో అదొక బిలీఫ్ అంతే, అది ఇట్స్ నాట్ రియాలిటీ. ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఎనీబడి, ఇప్పుడు హీరోలకి ఆ టైం లేదంటే హీరోయిన్లకు కూడా లేదు, ఎందుకు ఉండాలి? అలాగే మెయిన్ మీరు చేసే సినిమాల్లో నందిని రెడ్డి గారి పాత్ర ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఆవిడ చెప్పకుండా ఏ సినిమా మీరు ఒప్పుకోరంటారు, అది నిజమేనా? ఆవిడ అంటే స్టోరీ ఎవరు చెప్పారు ఇది? అంటే మామూలు ఆవిడతో డిస్కస్ చేస్తారు ఏ సినిమా చేసే ముందు అసలు ఎవరితో నేను డిస్కస్ చేయను, అసలు ఎవరితో చేయను. ఓకే సార్. నిత్య మ్యామ్ హియర్. మ్యామ్, ఈ సినిమా తర్వాత తమిళ మీడియాలో మీ పెళ్లి గురించి హాట్ టాపిక్ అయింది. నా పెళ్లి గురించా? ఎవరితో? అంటే డిస్కషన్స్ చాలా ఎక్కువ అయ్యాయి. అవునా? సోషల్ మీడియాలో ఎనకే ఎన్న నడకదు మీడియాలో అంతే. ఎప్పుడు చూసినా నన్ను చూస్తే పెళ్లి ఎప్పుడు చేసుకుంటారు అని అడుగుతారు, నేనేం చెప్పాలి? కానీ ఈ సినిమా చేసిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవాలనిపించిందా, చేసుకోవద్దనిపించిందా? వీళ్ళిద్దరూ చాలా నన్ను ట్రై చేస్తారు, డైరెక్టర్ హీరో ఇద్దరు. ప్రాపర్గా చెప్పండి. లేదు, నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవడం చాలా మంచిది అని నన్ను కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. చాలా ట్రై చేశారు అందరూ. దే ఆర్ వెరీ ప్రో మ్యారేజ్. సో దాని గురించి ఇలా మాట్లాడితే, లేదు నిత్య ఇది చాలా మంచి విషయం, లేదు నువ్వు చేసుకోవాలి అని కన్విన్స్ చేస్తారు నన్ను, కానీ ఐఎమ్ నాట్ కన్విన్స్డ్. తలైవి లాస్ట్ సండే నేను చూశాను సినిమా. మీరిద్దరు కొట్టుకుంటుంటే విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేశారు ఆన్ స్క్రీన్లో. సో అంత గట్టిగా నిజంగా కొట్టుకున్నట్టు అనిపించింది. ఆన్ సెట్లో మీరు ఏమైనా సఫర్ అయ్యారు, ఇంజూర్ అయ్యారా అని? Yeah, she hit that she threw that. Sir, you said it didn't hurt you. But seriously, and then ఇంకొక ఫైట్ ఉంది అలా, ఇక్కడ బ్లడ్ వచ్చింది నాకు. I told you right? Yes. ఓకే, నిత్య మేనన్ గారు, మీరు బాబా భాస్కర్ మాస్టర్తో అదే ఇది తెలుగు వెర్షన్ తమిళ సాంగ్. సో అది చాలా బాగా వైరల్ అయింది. తలైవికి ఆడియన్స్ థియేటర్ వరకు రావాలంటే అది చాలా ప్లస్ అయింది సాంగ్. మీ ఇద్దరి మధ్యలో అది పిండి విసిరేసి కొట్టుకుంటారు కదా, సో అప్పుడు ఏమైనా ఎలా అనిపించింది? ఎంత బాబా భాస్కర్ చాలా చాలా సూపర్గా చేశారు. నేను యాక్చువల్లీ ఫిల్మ్ చూసిన తర్వాత నాకు అదే ఒక టేక్ ఆఫ్, అంటే సో వెల్ హీ హెస్ కొరియోగ్రాఫ్డ్ అని. ఆయన ఎనర్జీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మీరు ఏం చూడలేదు ఇంకా. యాక్చువల్గా నేను బాబా భాస్కర్ డాన్స్ చేయాలంటే, అంటే ఒక మంచి కమర్షియల్గా నేను డాన్స్ చేయాలంటే మాస్గా, ఓన్లీ హీ కెన్ మేక్ మీ డూ ఇట్. సో అంటే నాట్ ఆన్ కెమెరా, బిహైండ్ కెమెరా మీ అండ్ హీ విల్ డాన్స్. సో మాకు ఆ ఎనర్జీ ఎప్పుడూ ఉంది. ఇడ్లీ కడాలో చూద్దాం. నిత్య మ్యామ్, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రైలర్ చాలా బాగుంది. అండ్ మీరు బయట కూడా మంచి ఫుడీ అనుకుంటా కదా? నాట్ రియల్లీ. ఓకే, బట్ ట్రైలర్లో అయితే మేడ్ అప్ థింగ్. సో ట్రైలర్లో అయితే మంచి ఫుడీలా కనిపిస్తున్నారు. అవును. సో ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఎండ్ అయ్యే వరకు ఎన్ని పరోటాలు తిన్నారు, ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ పరోటాలు ట్రై చేశారు, ఏది బెస్ట్ అనిపించింది? యాక్చువల్లీ నేను పరోటాలు అస్సలు తిన్నాను, నేను లైఫ్లో తినలేదు అస్సలు, నాకు నచ్చదు, నేను తిన్నాను. ఇక్కడికి వచ్చి ఆల్సో అది కొంచెం అన్హెల్తీ అని తెలుసు కాబట్టి నేను అది తిన్నాను. కానీ ఈ ఫిలింలో దే మేడ్ మీ ఈట్ ఇట్. నేను ఆ టైంలో ఫిలిం షూట్ చేసినప్పుడు నేను వెజిటేరియన్ని, కానీ ఫిష్ తినిపించారు నన్ను, ఫిష్ హెడ్ తినిపించారు. దాన్ని బాగా తినాలి నువ్వు, బాగా ఇలా అన్నారు. సో అవన్నీ తిన్నాను. యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇవన్నీ చేశాను. కానీ మధురైలో ఉన్నప్పుడు చాలా అప్పుడప్పుడు పరోటాలు తిన్నాను. ఓకే, మధురైలో ఉన్నాం కదా, ఇక్కడే కదా తినాలి అని. సో తిన్నాను నేను కొంచెం, బట్ నౌ అగైన్ నో. విజయ్ గారు, ఇందాక త్యాగరాజు గారు మాట్లాడుతూ కమల్ హాసన్ గారితో మిమ్మల్ని పోల్చడం, విజయ్ సేతుపతి అంటే గ్రేట్ యాక్టర్, దాంట్లో నో డౌట్. సో కమల్ హాసన్ గారు పోల్చడం గురించి మీరు ఏం చెప్తారు? అలాగే
రీసెంట్గా 3-4 షెడ్యూల్ కూడా కంప్లీట్ చేశారు. ఇండస్ట్రీ రికార్డులు బదలగొట్టిన దర్శకుడు పూరి జగన్నాథ్. సో ఆయనతో వర్కింగ్ స్టైల్ గురించి మాత్రం ఏం చెప్తారు? I think నేను ముందే చెప్పాను, ఇట్స్ టూ మచ్ ఫర్ కంపేరింగ్ విత్ కమల్ సార్, ఇట్స్ టూ మచ్. బట్ స్టిల్ అవుట్ ఆఫ్ లవ్ ఈ సింగ్, ఐ టేక్ ఇట్ అండ్ థ్యాంక్స్ సో మచ్ ఫర్ ఇట్. దే ఆర్ లెజెండ్స్, దే ఆర్ ఫ్యాన్స్. Okay, Puri sir is a legend, and working with him is a great experience and very sweet. Every day I enjoy working with him. The way he write dialogues, the way he execute, everything. So his timings are so awesome. I'm enjoying it. Movies come out really well. సో ఈ సినిమాలో పాప క్యారెక్టర్ ఉంది కదా, అమ్మాయికి నిజంగానే అరగుండు కొట్టేసి చేశారు ఆ సీక్వెన్స్ అంతా కూడా? అవును. అమ్మాయి ఒక 1 month ఏమో అలాగే ఉండింది, హాఫ్ అందులో. సో మేము అందరూ చూస్తే కూడా వీ యూస్ టు ఆల్సో ఫీల్ బట్ అయ్యో పాపం చాలా క్యూట్గా ఉంటుంది. కానీ ఆమె చేసింది అన్నీ రియల్లే. ఆమె నాతో పాటు చాలా ఉంటుంది, నాతో చాలా కనెక్టెడ్గా, చాలా అటాచ్డ్గా ఉంటుంది. సో నన్ను అమ్మ అని పిలిచిన ఫస్ట్ బేబీ తను. నన్ను షార్ట్ మధ్యలో సడన్గా నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నన్ను చూసి అమ్మ అని చెప్పింది. సో ఫస్ట్ టైం నన్ను ఒక బేబీ అమ్మ అని పిలిచింది. సో దట్ వాజ్ అ వెరీ నైస్ ఫీలింగ్. కానీ తను నేనేమైనా మాట్లాడితే తను ఇమిటేట్ చేస్తుంది. సో అదే మీరు ఫిలింలో చూస్తారు, నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు తను కూడా ఇమిటేట్ చేస్తుంది. చాలా బ్యూటిఫుల్ బేబీ. ఎందుకంటే మీ ఇద్దరు బాగా చేశారు. మీ ఇద్దరి కంటే కూడా ఎక్కువ అమ్మాయి కష్టపడింది అనిపించింది ఆ పాప. కాదు, she was very happy with this. She was very happy with this. Thank you sir for this. ఇండస్ట్రీలో కమిట్మెంట్ ఇష్యూస్ వస్తే నీకు కూడా వచ్చినట్టు? మార్నింగ్ తీసుకెళ్ళాడంటే కొట్టి పడేశాడు. ఒక్కళ్ళు కూడా చూడలేదు ఈ సినిమా అని చెప్పడానికి కూడా చాలా ధైర్యం కావాలి. అది నిజం కదా, దాంట్లో ధైర్యం ఏంటి? నెక్స్ట్ డే ప్లేట్ మార్చేస్తే తప్పు కదా. యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ కంఫర్టబుల్ దిస్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. రష్మిక గారిది మీది ఒకే ఊరు అంట కదా? నీకు కోపం వచ్చిందంటే బాగా తిట్టేత్తరా? తిట్టేద్దామండి. నిజంగా గేమ్ ని ఎలా చేంజ్ చేయగలిగారు? ఏపీఎస్ఎఫ్సి వాళ్ళకి 6 నెలల్లో నేను 6 లక్షలు కట్టా. బిజినెస్ చేయాలనుకుంటే ఇట్ ఈస్ యాజ్ డిఫికల్ట్ యాజ్ రైడింగ్ అ టైగర్.